welcome you all for the first session, which is Art and Architecture, which is being held under two endowments, P. Venkatesha Dikshidhar endowment and Dr. Janaki endowments. So under these two endowments, we are going to have this session, first session. I now request Dr. Madhusudhan to come over here and have the chair. There are four speakers: Dr. Madhusudhan Kalachandran, Dr. Ramadevi Shekhar, Dr. Vasumati Rajaram, and Dr. K. Vidyuta. So these are the four speakers who will be delivering their lecture on town planning and architecture. Before that, it's my pleasant duty to introduce the chairperson, Dr. Arunasudaram. And it is, as Anandavardhana has said, Prathamehi Vidvamsaha Vayyakaranaha and Mukham Vyakaranam Proktam. In accordance to that statement, so we have pleasure in welcoming Dr. Arunasudaram for this session. And Dr. Arunasudaram is no stranger to us. And he is a specialist in not only Vyakarana, as I said, being a Vyakarana specialist, he is a scholar in all the fields. And besides that, he has specialized himself in Shaivagama, learning the Shaivagama principles under the great eminent scholars like Sabharatnam Shivacharya, who was here adorning the chair of Shastra Chudamani, and another great person, an authority on Shaivagama rituals. He himself is a very great authority on Shaivagama rituals. Many people will seek his assistance with regard to the temple construction, establishment of the idols, and also the other aspects connected with the temple rituals. So, such a great scholar in a Vyakarana, presently holding the position of a principalship in the Sanskrit College, we have pleasure in introducing him, and we request him to chair the session where we have four papers. Now, without taking much of your time, I now hand over the mic to Professor Arunasudaram to conduct the proceedings. And before that, we'd like to honor the chairperson, Dr. Arunasudaram, with a memento. Dr. Balasubramanian, our director, will honor him. So I now request Dr. Arunasudaram to take over the chair and conduct the proceedings. Dr. Arunasudaram, please. Shri Gurubhyo Namaha. Ajnana Timirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshur Unmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. இங்கு குப்புசுவாமி சாஸ்திரி ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூட் இந்த நிறுவனத்தின் கீழே நடைபெறக்கூடிய 75வது ஆண்டு விழாவை முன்னிட்டு நடைபெறக்கூடிய வார்ஷிக உற்சவத்தில் இன்றைய தினம் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் ஆர்கிடெக்சர் என்ற இந்த தலைப்பில் கருத்தரங்கமானது நடைபெறுகிறது. இதன் முதலாம் அமர்வு. இதில் அவர் வியாக்கரணத்தை பற்றி சொன்னார். வியாக்கரண சாஸ்திரத்தில் பரிச்சயம் இருக்கிறதுனால இந்த வியாக்கரண சாஸ்திரத்துக்கும் இந்த தலைப்பு, இன்றைய கருத்தரங்கத்தினுடைய தலைப்பாகி இந்த ஷில்பம் கலா, இந்த ரெண்டுத்திற்கும் தொடர்பு இருக்கிறதா அப்படின்ற பற்றி ஒரு ரெண்டு விஷயங்களை மட்டும் சொல்லி நான் இந்த அமர்வை தொடக்கி வைக்க இருக்கிறேன். ஷில்பம்ன்ற வார்த்தை ஒரு 4-5 சூத்திரங்கள்ல வருது. பாணினியினுடைய சூத்திரங்கள்லேயே ஷில்பம் அப்படின்ற வார்த்தையானது வருது. அதுல அவர் கொடுத்திருக்கக்கூடிய உதாரணங்கள், பாணினி சூத்திரம், அந்த சூத்திரங்கள்ல இருக்கக்கூடிய உதாரணங்கள் பார்க்கும் பொழுது இன்னைக்கு நாம சொல்லக்கூடிய இந்த ஷில்பம் அந்த காலத்துல அப்படி வளர்ந்துதான்றது சந்தேகமா இருக்கு. அவர் ஷில்பத்துக்கு உதாரணமாக இந்த ஒரு ஹஸ்த பாதாதிகளுடைய ஒரு கிரியை, கை கால அசைச்சி பண்ணக்கூடிய ஒரு காரியங்களுக்கெல்லாம் ஷில்பம்னு பேர் தெரியுது. சௌந்தரிய லஹரியினுடைய ஜபோ ஜல்பஹா ஷில்பம்னு வருது இல்லையா, அங்க கூட எல்லா வியாக்கியானங்களையும் பார்க்கும்பொழுது ஷில்பம்ன்ற வார்த்தைக்கு அவ என்ன அர்த்தம் பண்றக்கா, கை கால்கள் எல்லாம் அசைச்சு செய்யக்கூடிய ஒரு செயல் அப்படின்னு சாதாரணமா முடிச்சுட்டான். பாணினி சூத்திரங்கள்ல இருக்கக்கூடிய உதாரணங்கள்லாம் பார்க்கும் பொழுது தந்துவாயகாவை ஷில்பத்துக்கு உதாரணமா கொடுத்துருக்கான்.
தந்துவாகனா நெசவாளருக்கு பேர். கும்பகாரகா குயவர். நாபிதகா ஒரு இடத்துல வரும்போது பாப நாபிதகா அப்படின்னு வருது. அப்ப முடித்திருத்தம் செய்பவர்களை கூட அவர் சிற்பின்னு குறிப்பிட்டிருக்கார். இதே போல பாணினி சூத்திரங்கள்ல அந்த சூத்திர பிரகாரம், சூத்திரத்துல நமக்கு தெரியாது, சூத்திரத்துக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய உதாரணங்களை பார்க்கும் பொழுது இது போன்றவர்களுக்கெல்லாம், இது போன்ற கைவினை பொருட்கள், கைவினை உடையவர்கள், இவர்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப பெரிய இது இருக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை. சாதாரணமாக ஒரு ஆக்ஷன் மூலமாக ஒரு காரியத்தை, ஒரு கிரியா விசேஷத்தை பண்ற மாதிரி இருக்கிறவருக்கு ஷில்பர்னு பேரு, ஷில்பின்னு பேருன்னு நமக்கு தெரியறது. இந்த கலான்னும் பொழுது இந்த ஷில்பத்துக்கும் கலாவுக்கும் நமக்கு பல கிரந்தங்கள்ல அவர் நம்ம சத்யமூர்த்தி சார் வந்து நிறைய விஷயங்கள் சொன்னார். அவர் சார் சொல்லும் பொழுது ஷில்பத்தையும் கலையையும் பிரிக்க முடியாதுன்னு சொன்னார் அவர். அது வாஸ்தவம் தான். ஒரு சில கிரந்தங்கள்ல ஷில்பத்துக்கும் கலைக்கும் வித்தியாசம் என்னன்னு சொல்லும் பொழுது, நியாசம் பதமஞ்சரி இதெல்லாம் சொல்லும் பொழுது அபியாசபூர்வகா ஞான விசேஷன்றார். ஷில்பத்தை சொல்லும் பொழுது திருப்பியும் பண்ணி அபியாசம் பண்ணி எந்த ஒரு திறமையை நாம வளர்த்துக்கிறோமோ அது ஷில்பம். அப்ப அப்படி இல்லாம தானா வரக்கூடியது கலை அப்படின்றது நமக்கு கலைக்கும் இந்த ஷில்பத்துக்கும் இருக்கக்கூடிய வித்தியாசம் வந்து நவீனத்தில் இருக்கக்கூடிய பல மகான் பண்டிதாலாம் அந்த குறிப்பிட்டிருக்கான். அப்ப எந்த விஷயத்துல அபியாசம் அவசியம் தேவையோ அது ஷில்பம்னு தெரிகிறது. எந்த விஷயத்துக்கு அபியாசம் இருக்கணும்ன்ற கட்டாயம் இல்லையோ, தானா கூட வருமோ அது கலைன்னு தெரிகிறது. அதே மாதிரி நமக்கு பின்னாடி வரக்கூடிய இந்த சாக்த கிரந்தங்கள் இதெல்லாம் சதுஷ்டி கலைகள்னு வரும்பொழுது, சதுஷ்டி கலைகள்ல இருக்கக்கூடிய அந்த லிஸ்ட் எல்லாம் பார்த்தோம்னா அபியாசத்தினால வரக்கூடியது பூ கட்டுறது, திரடுறது, 4 வேதம் படிக்கிறது கூட சொல்றாரு. எழுத்துக்கள் அஷ்டாதச லிபி 18 எழுத்தையும் எழுத தெரியறது, படிக்க தெரியறது, அப்புறம் வந்து பேசணும், அப்புறம் வந்து வேதங்கள் கத்தியாதிகள்லாம் எழுதணும்னு இப்படி 64 கிரியைகளுக்கு லிஸ்ட் போடுறார். அந்த லிஸ்டும் 2-3 விதமா இருக்கு. அதுல லலிதா சஹஸ்ரநாமத்தினுடைய அவர் பாஸ்கர் ராயர் குறிப்பிடும் பொழுது பல கிரந்தங்கள்ல வந்து குறைஞ்சும் ஜாஸ்தியும் இருக்கு, அதெல்லாம் சேர்த்து நான் ஒன்னா கொடுக்குறேன்னு ஒரு லிஸ்ட் ஒன்று கொடுக்குறார். இப்படி இந்த கலை ஷில்பம்ன்றது வந்து நமக்கு முக்கியமா இருக்கு. இந்த வித்தியாசங்கள் வியாக்கரணத்திலையும் இருக்கு, பாக்கி தந்திர கிரந்தங்கள்லையும் இருக்கு. ஆனா இன்னைக்கு நாம ஷில்பம் அப்படின்னும் பொழுது நாம எதை எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா, ஒரு கட்டடக்கலையை தான் நாம வந்து ஷில்பம் அப்படின்ற மாதிரி வார்த்தையில நாம எடுத்துட்டு இருக்கோம். கட்டடம் மட்டும் இல்லாம அதுக்கு கீழே இன்னும் நிறைய விக்கிரகங்கள்லாம் பண்றது, இது மாதிரி சில வித்தியாசம், சில உள் பிரிவுகள்லாம் இருந்தாலும் கூட பிரதானமாக ஷில்பம் அப்படின்னும் பொழுது இதை எடுத்துக்கிறோம். அது மட்டும் இன்னொன்னு பாருங்க, மீமாம்சா சாஸ்திரத்துல நமக்கு இந்த ரதகாரகன்ற வார்த்தை வருது. அப்ப ரதகாரகன்ற வார்த்தைன்னா அந்த வருஷாசு ரதகாரகன்னு வேதத்திலே வாக்கியம் இருக்கு. அப்ப அந்த 5 வகையான சிற்பிகள்ல தேர் பண்ணக்கூடிய சிற்பி வந்து இருக்கிறதுலே பெரிய கலைஞர்னு அதை ரொம்ப பாராட்டுறான். இருக்கிற சிற்பிகளுக்குள்ள தேர் பண்ண தெரிஞ்சுட்டான்னு சொன்னா அவர் ரொம்ப வசதியானவர்னு சிற்பிகளுடைய மரபுல அதெல்லாம் இருக்கு. அப்ப இந்த ரதகாரகன்றது வந்து வேதத்துல இருக்குன்னா இந்த மரபானது ரொம்ப பிராச்சீனம்னு தெரியுது. வேதத்தோட தொடர்புடைய அந்த அளவுக்கு ஒரு பிராச்சீனமான ஒரு மரபு, ஒரு கலைன்னு நமக்கு தெரியறது. மீமாம்சா சாஸ்திரத்திலையும் அதை பத்தி விசாரம் எல்லாம் வருது. அதுபோல வியாக்கரணத்திலேயே இந்த சிற்பம்னா இன்னைக்கு நாம சிற்பம்னும் போது அந்த விக்கிரகத்தை சிற்பம்னு சொல்றோம், விக்கிரகத்தையே சிற்பம் அப்படின்றோம். விக்கிரகம் சிற்பம்னும் போது இதை பத்தி வியாக்கரணத்துல வந்திருக்காங்கன்னா இது கூட ஒரு குறிப்பு இருக்கு. ஏன்னா நமக்கு மகாபாஷ்யத்துல விஷாகா, ஸ்கந்தகா இந்த மாதிரி வார்த்தையெல்லாம் வருது. இன்னொரு இடத்துல ஒரு ஒரு பிரத்தியம், கப்பிரத்தியம், அந்த பிரத்தியம் வந்துட்டு லோபமாகும்னு ஒரு சூத்திரம், இவே பிரதிகிருத்தம்னு ஒரு சூத்திரம். அந்த இடத்துல பிரதிகிருதின்ற வார்த்தையினால இந்த சிற்பத்தை தான் சொல்றார். அது எங்க வரும் அப்படின்னா, கைலாசத்துல பரமேஸ்வரன் இருக்கார், அவரை மாதிரி அவருடைய ஒரு வடிவம் ஒருத்தர் பண்ணியிருக்கார். அப்ப இது அது இல்ல, அவருடைய ஒரு பிரதிநிதி அப்படின்ற ஒரு மீனிங் வரணும்னா கான்ற ஒரு பிரத்தியம் வரணும். அஸ்வஹ இவ அஸ்வகஹ. அப்ப ஒரிஜினல் குதிரை வெளியில இருக்கு, நம்ம வந்து ஒரு குதிரை பொம்மை பண்ணி வச்சிருக்கோம், அந்த பொம்மைக்கு அஸ்வகஹான்னு பேரு. இதே மாதிரி சிவன் அங்க இருக்கார், கைலாசத்துல இருக்கார், அவருடைய விக்கிரகம் நம்ம ஆத்துல பண்ணி வச்சிருக்கோம். இதை நாம சிவகான்னு சொல்றதா சிவகஹான்னு சொல்றதா, அந்த காப்பிரத்தையும் வந்துட்டு அது லோபம் அடையும். அது வந்துட்டு என்ன ஆயிடும், அது லோபம் அடையும். அப்ப லோபம் அடைஞ்சதுக்கு அப்புறம் திருப்பி சிவகான்ற ரூபமே வரும்.
ஆனா வித்தியாசம், முதல் சிவாவுக்கு வந்து அந்த கைலாசத்துல இருக்கக்கூடிய சிவன், இப்ப நம்மாத்துல இருக்கக்கூடிய சிவனுக்கு வந்து பிரத்தியம் வந்து லோபமாகிறது. இதை பத்தி ஒரு விசாரம் வருது. ஆத்துல நாம பூஜை பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஒரு விக்கிரகம். இந்த விக்கிரகத்தை வந்து இந்த விக்கிரகத்தை சொல்லக்கூடிய அந்த சப்தம் சிவசப்தத்துல, உதாரணத்துக்கு சிவசப்தம் சொல்றேன், காப்பிரத்தியம் வருமா, வந்துட்டு லோபமாகுமா, இப்படின்ற விசாரம் வருது. அப்ப சொல்றார் மகாபாஷ்யத்துல, மௌரியைஹி ஹிரண்யார்த்திபிஹி அர்ச்சாஹா பிரகல்பிதாஹான்றாரு. அர்ச்சான்ற வார்த்தை வந்து அர்ச்சிக்கப்படக்கூடிய அந்த விக்கிரகத்துக்கு பேர். மௌரியர்கள் என்ன பண்ணான்னா பணம் சம்பாதிக்கணும்ன்றதுக்காக விக்கிரகங்களை வாத்தாங்கன்றார். என்ன அர்த்தம்னா அதை ஒரு வீடா கொண்டு போய் ஒரு வீட்லயா காண்பிச்சுட்டு பணம் சம்பாதிச்சாங்க. அப்ப அது மாதிரியான விக்கிரகங்களை சொல்லும் பொழுது அந்த காண்ற பிரத்தியம் வந்து லோபமாகும் அப்படின்னு மகாபாஷ்யத்துல சொல்றார். இது நாகேஸ்வர் கீழே வியாக்கியானத்துல சொல்லும்போது ஒரு அருமையான விஷயம் சொல்றார். மௌரியர்கள் பண்ணும் பொழுது அவங்க வந்து அந்த விக்கிரகத்தை வந்து சுவாமியாக நினைக்கல, விக்கிரகத்தை விக்கிரகமாக தான் நினைச்சா, அதனால அவங்க எடுத்துட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த விக்கிரகத்துக்கு வந்து கப்ரத்தையும் வந்து லோபமாகும். ஆனால் நம்ம ஆண்கள்ல பூஜை பண்ணக்கூடிய சுவாமி இருக்கார் இல்லையா, இது கைலாசத்தில் இருக்கக்கூடிய சுவாமியினுடைய பிரதிநிதி இல்லை, இதுவே சுவாமி தான். அதனால இது மாதிரியான சப்தங்களுக்குள்ள கப்ரத்தையும் வரவே வராது, லோபமும் அடையாதுன்றார். அப்படி இது மாதிரி பல இடங்கள்ல பார்க்கும் பொழுது ஆலயம் தொடர்பான சில்பம், அது போன்ற கலைகள், இவைகள்லாம் வியாக்கரண கிரந்தத்தோடையும் தொடர்புடையதாக இருக்கின்றன. இந்த ரெண்டு விஷயங்கள் வந்து நமக்கு இந்த 2 நாட்கள்ல முக்கியமாக ஆலயம் சார்ந்து இருக்கக்கூடிய சிற்பங்கள், சிற்ப கலை, பாக்கி இருக்கக்கூடிய அதில் இருக்கக்கூடிய நுணுக்கமான விஷயங்கள், இதெல்லாம் நம்ம பார்க்க போறோம். அதுல முதல்ல டாக்டர் மதுசூதனன் கலைச்செல்வன் அவர் வந்து பல்லவர்களுடைய காலங்கள், சோழர்களுடைய காலங்கள்ல பாதங்கள்னு சொல்லக்கூடிய பாத வர்க்கம்னு சொல்லுவோம். ஆலயத்துல நாம பார்க்கக்கூடிய அந்த விமானம் இருக்கு இல்லையா, உள்ளுக்குள்ள இருக்கிறது கர்ப்பகிரகம், மேல இருக்கக்கூடிய கட்டடத்தை நாம விமானம்னு சொல்லுவோம். அதுவே கோவிலுடைய வெளியில இருக்கும்பொழுது நாம கோபுரம்னு சொல்றோம். இதுக்கு வந்து ஒரு 6 பாகமாக அல்லது 5 பாகமாக பிரிக்கிறதுன்றது 2 சம்பிரதாயத்திலையும், சைவ சம்பிரதாயத்திலையும் அதாவது ஆகம சம்பிரதாயத்திலையும் அப்படிதான் இருக்கு, சில்ப சம்பிரதாயத்திலையும் அப்படிதான் இருக்கு. கீழே ஒரு போர்ஷன் அதை வந்து அதிஷ்டான வர்க்கா, நாம இன்னைக்கு பேஸ்மெண்ட்னு சொல்லுவோம், அது அதிஷ்டான வர்க்கான்னு சொல்லி முதல். இரண்டாவதாக வருது வந்து பாத வர்க்கான்னு சொல்லுவான். பாத வர்க்கானா இன்னைக்கு நாம வந்து பில்லர்னு காலம்னு சொல்றோம் இல்லையா, அந்த பில்லர் வந்து பாத வர்க்கா. அதுக்கு மேல இருக்கக்கூடியது வந்து சிகிலிங்க வந்து பிரஸ்தர வர்க்கா. வர்க்கான்னு ஏன் சொல்றான்னா, அந்த கீழே இருக்கக்கூடிய பேஸ்மெண்ட்னா பேஸ்மெண்ட்டோட முடிஞ்சிடாது, அதுக்கு உள்ளுக்குள்ள உறுப்புகள்லாம் இருக்கும். ஒரு பேஸ்மெண்ட்னா அதுக்கு கீழே ஒரு உபானம்னு ஒன்று இருக்கும், ஒரு அதஸ்பத்மம்னு ஒன்று இருக்கும், ஒரு பட்டிகான்னு ஒன்று இருக்கும், ஒரு குமுதம்னு ஒன்று இருக்கும், அதுக்கு பல உறுப்புகள்லாம் இருக்கும். அதனால மொத்தமா சேர்த்து அதிஷ்டான வர்க்கான்னு சொல்றது. மேல இருக்கிறது பாத வர்க்கான்னா சாதாரணமாக இது போன்ற ஒரு காலம் போட மாட்டான், அதுல நிறைய பாகங்கள். இப்போ நம்ம ஆண்கள்ல பார்த்தா தெரியும், பழைய ஆண்கள்ல பார்த்தோம்னா மரத்தூண்கள்லாம் வச்சிருப்பான். அந்த மரத்தூண்களை தரையில அப்படியே இல்லாம கீழே வந்து ஒரு கல் வச்சிருப்பான். அது வந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட பலிபீடம் மாதிரி ஒரு கல் இருக்கும். அந்த கல்லுக்கு மேல என்ன பண்ணுவான், இந்த பாதத்தை, இந்த மரத்தூணை வச்சிருப்பான். அந்த தூண் அப்படியே முடியாது, அது மேல இருக்கும்போது மேல சில ஒரு வேலைப்பாடெல்லாம் இருக்கும், டிசைன்லாம் இருக்கும். அது அப்படியே அங்க இருக்கக்கூடிய மேல இருக்கக்கூடிய திராவியை அப்படியே தாங்காது, அதுக்கு நடுவில் ஒரு கட்டை ஒண்ணு வச்சிருப்பான். இப்படி இதுக்கு வீரகண்டம் அப்படிலாம் அதுக்கு பேரு, அந்த பாத வர்க்கங்கள்னு. அங்க இருக்கக்கூடிய அந்த பாதத்துக்கு உள்ளுக்குள்ள உள் வேலைகள்லாம் இருக்குல்ல, அது பாத வர்க்கான்னு பேரு. மேல பிரஸ்தரம் சீலிங் போது சீலிங் சாதாரணமா முடிஞ்சிடாது, அதுல சில கப்போட்டங்கள் அப்படின்னு அதுல வந்து பிரதி இது மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் அந்த சீலிங்ல வரும். அதுக்கும் மேல அந்த டூம் கிளம்பும் போது ஒரு கொஞ்சம் உள்ள வரும் ஒரு ஏரியா, அதை வந்து கிரீவா, கழுத்து மாதிரி இருக்கிறதுனால கிரீவான்னுவா. அப்புறம் சிகரம்னுவா. மேல வைக்கக்கூடிய அந்த கலசத்தை வந்து ஸ்தூபின்னு சொல்லுவா. அந்த ஸ்தூபின்ற வார்த்தை கூட இந்த சம்ஸ்கிருதத்துல மட்டும்தான் இருக்கு, சாமானிய சம்ஸ்கிருதத்துல அந்த ஸ்தூபின்ற வார்த்தை இருக்கிற மாதிரியே தெரியல. இது மாதிரி இந்த பாத வர்க்கங்களை பத்தி அவர் நமது மதுசூதனன் கலைச்செல்வன் அவர்கள் பேச இருக்கிறார்கள். அவரை நான் நேரில் பார்த்ததில்லை, ஆனா அந்த யூடியூப்ல நிறைய பேசியிருக்கார். அவர் போன்ற ஒரு விஷயங்கள் ஆழ்ந்த, எந்த விஷயமா இருந்தாலும் ஆழ்ந்து பேசக்கூடிய ஒரு சாமர்த்தியம் உடையவர்கள் ரொம்ப விரலம். என்னன்னா ஒரு விஷயத்துல கூட ஆழ்ந்து பேசலாம், அவருக்கு பல ஞானம் இருக்கிறதுன்றது ஒரு ஆச்சரியமான விஷயம். அவர் தமிழ்ல இருக்கக்கூடிய திருமுறைகள் எல்லாம் ஆழ்ந்த ஒரு ஞானம் இருக்கிறது. அதே போல் இந்த ஆலயம் சார்ந்து இருக்கக்கூடிய சிற்பங்கள்லையும் ஆழ்ந்த ஒரு ஞானம் இருக்கிறது. அது மாதிரி ஆங்கிலத்திலும் நல்ல புலமை படைத்தவர், எல்லாம் நல்லா பண்ணிட்டு இருக்கார். ஒரு விஷயம் எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது என்னன்னா,
சித்தாந்தமும் நல்லா தெரிஞ்சிருக்கு அவருக்கு, சைவ சித்தாந்தமும் தெரிஞ்சவர் அவர். இருந்தாலும் ஒரு 2 விஷயம் இந்த வித்வான்களுக்கு ஒரு 2 விஷயத்துல பிரவேசம் இருக்காது. படிப்பு படிப்பா பார்ப்பாலே தவிர அனுஷ்டானத்தில் கொண்டு வர்றதுன்னா கொஞ்சம் சுமாராக தான் இருக்கும். அவர் என்ன பண்றாரு, அனுஷ்டானமும் அவர் அனுஷ்டானம் சொல்லி தர்றதை நான் பார்த்தேன் ஏதோ ஒரு யூடியூப்ல. கடைசியில் ஒரு விஷயம் ரொம்ப நல்லா இருந்தது. அவர் ஏதோ தர்மபுரமோ ஏதோ இடத்துல சொல்றாரு. அவர் அனுஷ்டானத்துல கடைசியில பூஜை முடிஞ்ச உடனேவே ஒரு சின்ன போர்ஷன் ஒண்ணு, அது யாரும் சரியா கவனிக்க மாட்டா. அது என்னன்னா சாமானியார்கியம் விசேஷார்கியம்னு ஒண்ணு. அதுல இந்த சாமானியார்கியத்தை விசேஷார்கியத்தை முதல்ல விசர்ஜனம் பண்ணிடுவான், சாமானியார்கியத்தை கடைசியில தான் விசர்ஜனம் பண்ணுவான். அது முடிச்சு அதை துடைக்கிற வரைக்கும் அதை வச்சுட்டு இருப்பான். இது யாரும் அவர்கிட்ட கேள்வி கேட்கிறாரு, இது சாதாரண விஷயம், யாரும் ஞாபகம் வச்சுக்க மாட்டா. ஆனா இதுக்கு அவர் கரெக்டா பதில் சொன்னார். இது எதுக்குன்னா அனுஷ்டானத்திலையும் அவருக்கு நல்ல ஈடுபாடு இருக்கு. சித்தாந்த வகுப்புலாம் சைவ சித்தாந்த வகுப்புலாம் எடுத்திருக்கார் அப்படின்றத அவர்கிட்ட இருக்க ஒரு பெருமை. இன்னொரு பெருமை என்னன்னா, ஒரு மார்கழி மாசத்துல அவர் உபன்யாசம் பண்றது கேட்டேன். இந்த விஷயமும் யாரும் பிரவேசிக்க முடியாத ஒரு விஷயம். திருவாரூர்ல இருக்கக்கூடிய தியாகராஜ ஆலயத்துல அர்ச்சகர்களுக்கு மட்டும் தெரிஞ்சிருக்க விஷயம் இவருக்கு தெரிஞ்சிருக்கு. அந்த விக்கிரகத்தை எப்பப்பெல்லாம் ஏழை பண்ணுவா, என்னென்ன பண்ணுவான்றது வாஸ்தவமா வெளியில இருக்கக்கூடிய யாருக்குமே தெரியாது, அர்ச்சகர்களுக்கு மட்டும்தான் தெரியும். அதே என்னமோ இவர் ரொம்ப சிரமப்பட்டு விஷயத்தை நல்லா தெரிஞ்சுட்டு இருக்கார். அப்படிப்பட்ட மதுசூதனன் கலைச்செல்வன் அவர்கள் பல்லவர் காலங்கள் அதே மாதிரி சோழர் காலத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த பாத வர்க்கத்தினுடைய டெவலப்மெண்ட் என்ன அப்படின்ற விஷயத்த பேச போறார். அவர் அன்போடு அழைக்கிறோம். Thank you, sir. We begin the first session of the day. Shri Madhusudhan Kalaiselvan, an architecture graduate and a gold medalist, specializes in conservation and architectural research. He is well versed in fields of art, architecture, heritage, cultural studies, and vernacular practices. He has been writing columns on popular print media covering subjects like epigraphy, not so popular temples, and archaeology. He has many awards to his credit. He is the youngest recipient of the coveted Vedavalli Memorial Award for outstanding service by a young achiever in the field of South Indian heritage. He received the title Ilakya Chemmal, recognizing his mastery over Tamil literature, and Saiva Tamil Arimai from his Acharya Sri Dharmapuram Adinam. He is the first recipient of Professor Swaminathan Award for his service in the field of heritage and culture. He is currently pursuing his doctoral research on temple town planning and also serves on government instituted panel for conservation of temples in Tamil Nadu. We welcome you, sir. விண்ணாளும் தேவர்க்கும் மேலாய வேதியனை மண்ணாளும் மன்னவர்க்கும் மாண்பாகி நின்றானை தன்னார் தமிழளிக்கும் தன்பாண்டி நாட்டானை பெண்ணாளும் பாகனை பெணு பெருந்துறையில் கண்ணார் கடல் காட்டி நாயேனை ஆட்கொண்ட அண்ணாமலையானை பாடுதுங்கா நம்மானாய் சித்தம் தெளிவீர்கள் அத்தன் ஆரூரை பத்தி மலர்த்தூவ முத்தியாகுமே. எல்லோருக்கும் வணக்கம். எல்லாம் வல்ல ஆரூர் அஜபா நடன கமலவசந்த தியாகராஜ பெருமான் திருவருளையும் எமையாளும் தர்மயாதீன குருமகா சன்னிதானங்களுடைய குருவருளையும் சிந்திக்கிறேன். இந்த 2 நாள் கருத்தரங்கில அடியேனையும் ஒரு பொருளாய் கருதி பேசுவதற்கு அழைத்ததற்கு முதற்கண் நன்றிகளை தெரிவித்துக்கிறேன். ஏன்னா இந்த சபை அத்தகைய சபை, இது ஒரு க்ஷேத்திரம் மாதிரி. இது எத்தனையோ மகாச்சாரியர்கள் பெரிய வித்வான்கள்லாம் நின்ன இடம். அங்க நின்று அடியேன் அறிந்த ஏதோ சில விஷயங்களையும் கருத்தாக சமர்ப்பிப்பதற்கு ஒரு வாய்ப்பளித்தமைக்கு முதல்ல நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். எல்லாத்துக்கும் மேல இந்த விஷயத்துல ஓரளவுக்கு எனக்கு ஒரு அறிமுகத்தை ஏற்படுத்தி கொடுத்த டாக்டர் டி சத்யமூர்த்தி அவர்கள் தலைமை தாங்கி தொடங்கி வைத்த நிகழ்ச்சியிலே பேசுவதற்கான வாய்ப்பு, அதுவும் குருவருளால் வாய்த்ததுன்னு எடுத்துக்கிறேன். அதற்கும் மேலே நான் ரொம்ப உயர்ந்த நிலையில வைத்து மானசீகமாக தினமும்
பிரார்த்திக்கக்கூடிய ஒரு நிலையில் இருக்கக்கூடியவர் இந்த செஷனை தலைமை தாங்கி நடத்தக்கூடிய ஸ்ரீ அருணசுந்தரம் சிவாச்சாரியர் அவர்கள் அடியேன் பேசின விஷயங்களையும் இவ்வளோ பார்த்து அது சரியா இருக்குங்கிறத அங்கீகரிச்சது ஒரு பெரிய பாக்கியம். இது பெரிய அளவில் ஒரு இதுவே தனியா ஒரு விருதாகவே அடியேன் ஏத்துக்கிறேன். அதுக்கு திருவடியில் விழுந்து வழங்கி அது சொல்லக்கூடிய தவறு இருந்தால் அது என்னால் விளைந்தது. ரசிக்கும்படியா தானே இருந்ததுன்னா அது தர்மபுரம் ஆதீன குருமகா சன்னிதானங்கள் கையை பிடித்து நடைப்பழகி வைத்தவர் அவர் தான், அவரையே சேரும்னு சொல்லி தொடங்குறேன். ஸ்லைட்ஸ் இங்கிலீஷ்ல இருக்கு, முடிஞ்ச வரைக்கும் தமிழ்ல பேசுறேன். டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் காலம் ஆர்டர்ஸ் பல்லவா அண்ட் சோலா பீரியட், இதுதான் நான் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கிற தலைப்பு. அதுக்கான அறிமுகத்தை அண்ணா கொடுத்துட்டார் முதல்லயே. ஸ்தம்பங்கள் தூண்களை பொறுத்த வரையில் ஆர்கிடெக்சரல் ட்ரெடிஷன்ல நாங்க எந்த ஒரு ஸ்ட்ரக்சரா இருந்தாலும் அதுக்கு 3 ஆஸ்பெக்ட்ஸ் கம்பல்சரி அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஒரு ரூஃப் ஸ்ட்ரக்சர், அந்த ரூஃபினுடைய பலத்தை முழுசா தாங்கக்கூடிய காலம்ஸ் ஆர் பில்லர்ஸ். காலம்னா பில்லர்ஸ், பில்லர்ஸ்ங்கிறது ஒரு நான் டெக்னிக்கல் டேர்ம், அதனால நாங்க காலேஜ்ல பில்லர்ஸ் யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு, அதனால காலம்ஸ்னு சொல்றது. இந்த தூண்கள் இங்க இருக்கிறது, இது உள்ள பூமிக்கு இந்த லோட கொண்டு போகணும். இந்த கீழே ஃபவுண்டேஷன் இருக்கும், அதை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றதுக்கு. இந்த 3 ஆஸ்பெக்ட்ஸ் தான் இன்டெகிரல் பார்ட். இது 3த்தையும் சரியா சால்வ் பண்ணிட்டா எப்பேற்பட்ட கட்டிடத்தினுடைய ஸ்ட்ரக்சரல் சூத்திரம் என்னங்கிறத அதுல சொல்லிடலாம். தஞ்சை பெரிய கோவில் தட்சிண மேருவை பார்த்து எல்லாரும் ஆச்சரியப்படுவோம். அதுக்கும் இதே பிரின்சிபல் தான் அப்ளை. மேல இருக்கக்கூடிய அந்த கூரை, அதனுடைய கணம் என்ன, அது மேல விழக்கூடிய அழுத்தம் என்ன, காற்றினுடைய வேகம் என்ன, இதெல்லாம் கணக்கில் எடுத்து அதை தாங்கக்கூடியதான ஒரு மெட்டீரியல் அதுல அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷனை கொண்டு வந்து விமானத்தினுடைய மொத்த வெயிட்டையும் ஸ்தம்பங்கள் மூலமா டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணி கீழே கொண்டு போய் ஃபவுண்டேஷன்ல சேர்க்கணும். இதை சால்வ் பண்ணிட்டா எவ்வளவு காம்ப்ளிகேட்டட் ஸ்ட்ரக்சரா இருந்தாலும் அதை கொண்டு வந்துடலாம். இதுதான் எங்களுக்கான ஒரு பேசிக் இந்த ஃபீல்டினுடைய ரகசியமே இதுல தான் இருக்கு. அப்போ காலம்ஸை பத்தி சொல்லும் போது எந்த ஒரு ஸ்ட்ரக்சரா இருந்தாலும் இந்த லோட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சொல்லுவோம். அதனுடைய கணத்தை பகிர்ந்து அது பூமிக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கணும், அடித்தளம் வரைக்கும் கொண்டு போய் கீழே சேர்க்கணும். அதுக்கான சூத்திரம். அதுல இந்த டிரான்ஸ்பர் ஆகிற இடம் தூண்கள் கிட்ட தான் நடக்குது. இப்போ மேல ஒரு கூரை கட்டி இருக்கும், இது ஒரு ஆர்சிசி ஸ்ட்ரக்சர். இதுக்கு மேல ஆர்சிசி அந்த மெட்டீரியலுக்குன்னு ஒரு கணம் இருக்கும், அது கிட்டத்தட்ட ஒரு 1.5 அடிக்கு இருக்கும் ஒரு விட்டு. அதுக்குன்னு இருக்கிற மெட்டீரியல், அதுல போட்ட செங்கல், சிமெண்ட் இல்ல சுண்ணாம்பு, அதனுடைய கணம் எவ்வளவோ அதெல்லாம் சேர்ந்து இருக்கும். இதுக்கு மேல ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் கட்டினா அதோட கணமும் சேர்ந்து இதுல இறங்கும். இல்லைனாலும் காற்றினுடைய அழுத்தம் இருக்கும். இது போக வீசக்கூடிய காற்று அது அதனுடைய அழுத்தத்தை கொடுக்கும். இது மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் சேர்த்து கால்குலேட் பண்ணி தான் இப்போ இவ்வளவு பெரிய ரூமுக்கு இந்த பக்கம் ஒரு 3, இப்படி ஒரு 3ன்னு ஒரு 6 தூண்கள். இது ஒரு ஆடிட்டோரியமா மாதிரி அவங்க கன்சிடர் பண்ணினதுனால குறுக்க நிறைய தூண்கள் இல்லாம கட்டணும். அதுதான் பெரிய சேலஞ்ச். இருக்கும்போது இந்த சென்ட்ரல் ஸ்பேஸ் காலம்ஸ் இல்லாம, ஏன்னா ஒரு விஷுவல் ஹிண்ட்ரன்ஸ் இருக்கக்கூடாது, அதெல்லாத்தையும் நீக்கிட்டு எவ்வளவு மினிமமான இன்டரப்ஷன்ஸ் கொடுக்க முடியுமோ அந்த மாதிரி வச்சு ஒரு கால்குலேட் பண்ணிருக்காங்க. இப்ப இதே மாதிரி இந்த பக்கம் ஒரு 3 தூண்கள், இப்படி ஒரு 3 தூண்கள் கூட்டி இருந்தா இவ்வளவு கனமான காலம்ஸ் தேவையில்லை. அது கிட்டத்தட்ட ஒரு 2 அடி நீளத்துக்கு இருக்கு அது ஒரு சைட்ல. இது பகிர்ந்து கொள்வதற்கு என்ன தேவையோ அந்த மாதிரி. இதுவே 6 இல்லாம 12 இருந்திருந்ததுன்னா இவ்வளவு கனமா இல்லாம அதெல்லாம் இன்னும் கொஞ்சம் குறுக்கலாகவே அந்த காலம்ஸ் கொடுத்துருக்கலாம். இதை எப்படி ஸ்டடி பண்றோம் அப்படிங்கிறது தான். இப்ப தட்சிணமேரு விடங்கர் தஞ்சை பெரிய கோவில் எல்லாரும் தரிசனம் பண்ணியிருப்பீங்க. மகாமண்டபத்திலேருந்து ஏறி நின்று பார்க்கும்போது உள்ளுக்குள்ள சுவாமி இந்த லிங்க திருமேனி, அந்த பிரம்மாண்டத்தை நடுவில் இருந்து ஒரு நேர்கோடா எதுவுமே அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் இல்லாம காலம்ஸ் எல்லாத்தையும் ஒரு கார்னருக்கு தள்ளிட்டு எதிரிருந்து நின்று தரிசனம் பண்ணக்கூடியவங்க அந்த ஒரு 100 அடி தள்ளி நின்று தரிசனம் பண்றது முகமண்டபத்துக்கிட்ட. அங்கே இருந்து ஒரு 100-150 அடி தாண்டி கர்ப்பகிரகத்துல சுவாமி இருக்காரு. அந்த விஷுவல் அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் எதுவும் இல்லாம பார்த்த உடனே ஒரு உணர்ச்சி வசப்பட்டு ஒரு பக்தியை ஏற்படுத்தி வேக வேகமா ஓடிவே அவரை கிட்ட போய் தரிசனம் பண்றதுக்கு காலம்ஸ் இல்லாம இந்த ஸ்ட்ரக்சரை ஏற்படுத்தினது. இந்த ஸ்டடி தான் இன்ஜினியரிங் பிரின்சிபல்ஸ்ல எஸ்பெஷலி டெம்பிள் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல ஒரு இன்டெகிரல் ஆஸ்பெக்ட். ஸோ வெர்டிகல் அண்ட் ஹரிசான்டல் சப்போர்ட். இப்போ இந்த தூண்கள் இருக்கிற எல்லா இடத்துலயும் மேல குறுக்கு வட்டத்துல உத்தரம் போட்டிருக்காங்க. நேரடியா அந்த ரூஃபினுடைய கணம் அப்படியே காலம்ல இறங்க முடியாது. அதுக்குதான் இந்த உத்தரம் போட்டிருக்கு. அதனுடைய கணம் இதுல டிரான்ஸ்பர் ஆகி இது வழியா இப்படி லிட்டரலாவே ஒரு உடம்புல எப்படி எலும்பு தாங்குதோ அது மாதிரி இங்க இருந்து கொண்டு போய் அந்த கணத்தை காலம்ஸ்ல இறக்கி இது வழியா ஃபவுண்டேஷன் கொண்டு போய் பூமியில அதை விட்டுடுறது. இதுதான் இதுல முக்கியமா இருக்கக்கூடியது. அதனாலதான் காலம்ஸ் இன்டெகிரல் ஆஸ்பெக்ட்ங்கிறோம். வெர்டிகல் சப்போர்ட்டா இருக்கக்கூடிய ஒரே மெம்பர் காலம் தான். ஏன்னா மேல இருக்கிறதும் ஹரிசான்டல் சப்போர்ட், கீழே தாங்கி இருக்கிற பூமியும் ஹரிசான்டலா இருக்கு. இப்போ வெர்டிகலா இருக்கிற ஒரே சப்போர்ட் இந்த காலம் தான். அதன் வழியா இந்த லோட் டிரான்ஸ்பர் இதை தான் ஸ்டடி பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ஸ்டோன் காலம்ஸ் மனிதனுடைய அடிப்படை தேவைகள்னா நம்ம சாதாரணமா சாப்பாடு, துணி, 3ஆவதா உறைவிடம் அப்படின்னு ஒண்ணு சொல்லுவோம். இப்போ ஆர்கிடெக்சர் எப்போ நெக்ஸ்ட் ஆர்கிடெக்சர் when did it start அப்படின்னு கேட்டா ever since human evolution
ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் இன் ஹியூமன் எவல்யூஷன். ஒரு ஷெல்டர், அது வெப்பநிலையிலிருந்து காப்பாத்திக்கிறதுக்கா இருக்கலாம், இல்ல மிருகங்கள் கிட்ட இருந்து காப்பாத்திக்கிறதுக்கு, இல்ல அவன் யாரையான எதிரின்னு பார்த்தான்னா அவங்க கிட்ட இருந்து காப்பாத்திக்கிறதுக்கோ ஏதோ ஒரு காரணத்தினால தனக்கு ஒரு ப்ரொடெக்ஷன் வேணும். ஒரு கூடு, அதுக்குள்ள போய் தான் ஒரு சேஃப்டியா, ஒரு தானே தான் ஒரு தைரியமா இருக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் தரக்கூடிய இடம். அந்த ஷெல்டரை கிரியேட் பண்ணும்போது ஃபர்ஸ்ட் ரிக்குவயர்மெண்ட் அதுக்கு மேல போட போற கூரை, அந்த கூரையை தாங்கி இருக்கிற காலம்ஸ், அது செகண்ட் ரிக்குவயர்மெண்ட். அந்த லெவல்ல முதல்ல ஒரு ப்ராபபிளி ஒரு மரத்தூணை, மரத்தை வெட்டியோ இல்ல ஒரு கிளைய வச்சியோ ஒரு கூரை போட்டு ஒரு டென்ட் மாதிரி அடிக்க ஆரம்பிச்சதுல ஸ்டார்ட் ஆகுது எவல்யூஷன் ஆஃப் காலம்ஸ். அங்கிருந்து ஆரம்பிச்சு கோவில்கள் கட்டுமானம் வரைக்கும், கோவில் கட்டுமானத்தையும் நாம சாதாரணமா சொல்லும் போது எவல்யூஷன் ஆஃப் டெம்பிள் ஆர்கிடெக்சர், அது ஒரு வளர்ந்து வந்ததா சொல்லப்படுது. முதல்ல செங்கல் கட்டுமானம், சத்தியமூர்த்தி சார் அதை பத்தி டீடைலா பேசினார். செங்கல் கட்டுமானத்துல ஆரம்பிக்குது. அப்ப காலம்ஸும் செங்கல்லே இருந்தது. அதுக்கு சில சமயத்துல டிம்பர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அது ரொம்ப பாப்புலராகவே இருந்தது முதல்ல. நமக்கு இப்போ ஒரு யாகத்துக்கு ஒரு மண்டலம் எல்லாம் சொல்லும் போது, இன்னைக்கு கூட கோயில் யாகசாலை போட்டோம்னா 4 பக்கம் 4 துவாரம் வைக்கிறோம். அதுக்கு ஒரு மர சட்டத்துல கதவு மாதிரி அடிச்சு வச்சு அந்த துவாரத்துக்கான தேவதைகள் எல்லாம் அங்க ஆவாகனம் பண்ணி பூஜை பண்றோம். அப்ப டிம்பர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பிரிமிட்டிவாவே இருந்துகிட்டு வந்த ஒரு விஷயம் தான். புராணங்கள்ல, இதிகாசங்கள்ல நிறைய நமக்கு டிம்பர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பத்தின குறிப்புகள் வருது. எந்த மெட்டீரியலா இருந்தாலும் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல லோட் டிரான்ஸ்பர் இதே மெத்தட்ல தான் நடக்கும். கூரையில இருந்து தூணுக்கு வந்து தூண் வழியா பூமிக்கு போகும். டிம்பர் பிரிமிட்டிவ் மோஸ்ட் மெட்டீரியல். இருந்த ரொம்ப சிம்பிள் டூல்ஸை வச்சு முதல்ல கட்ட ஆரம்பிச்ச போது மரத்தை வச்சு ஒர்க் பண்றது ஒரு ரொம்ப சுலபமா இருந்ததுனால அதிகப்படியா அதுதான் உபயோகப்படுத்தப்பட்டது. இதனுடைய தாக்கம் அதுல டிம்பர்ல பண்ணப்பட்ட டிசைன்ஸ் எல்லாத்தையும் கூட ஸ்டோனுக்கு கன்வெர்ட் பண்றாங்க. மெட்டீரியல் டிரான்சிஷன் ஒன்னு நடக்குது. For they are probably choosing something which is more strong, which is more long lasting. நிறைய நாளுக்கு வரக்கூடியதா, ஒரு அழிந்துவிட்டு போகாமல் காக்கக்கூடியதா இருக்கக்கூடிய ஒரு மெட்டீரியல், ஒரு பொருளை தேடும் போது கருங்கல்லுக்கு மாறுறாங்க. நான் அப்பையும் டிசைன் பேட்டர்ன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இதுல என்ன இருந்ததோ அது அப்படியே டிரான்ஸ்பர் ஆகிறதுக்கு பார்க்கணும். உதாரணத்துக்கு ஆவுடையார் கோவில் இருக்கக்கூடிய கொடுங்கைகள், ஜெகத் பிரசித்தமான கொடுங்கைகள். அந்த கொடுங்கைகள் கல்லால கட்டப்பட்ட கொடுங்கைங்கிறது இந்த சன்ஷேட் மாதிரி ரூஃப்ல இருந்து இப்படி ஓவர் ஹேங் ஆகி வெளியில அழகா ஒரு வேலைப்பாடோட வளைஞ்சிரும். அது உள்பக்கமா பாத்தீங்கன்னா வீடுகள்ல நாம ஓட்டு வீடுகள்ல இருக்கக்கூடிய உத்தரம், குறுக்கல போகக்கூடிய சட்டம், அதுல கட்டக்கூடிய ஆணி உட்பட எல்லாத்தையும் கருங்கல்ல காமிச்சிருப்போம். அது அந்த உத்தரமோ ஆணியோ அங்க தேவையில்லை, அது கருங்கல்ல கட்டப்பட்டிருக்கு. அந்த டிசைன் பேட்டர்ன் அவன் பார்த்து பழகின மர சட்டங்களை வச்சு கட்டின ஓட்டு வீடுகள்ல இருந்த அதே டிசைன் பேட்டர்னை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி கருங்கல்லையும் கொண்டு போறான். இந்த மிமிக் பண்ற விதம் அஜந்தால இருந்து ஸ்டார்ட் ஆயிடும். அஜந்தால நம்ம சில கேவ் டெம்பிள்ஸ் உள்ள போய் பார்த்தோம்னா இந்த வால்டிங் மேல போடக்கூடிய அந்த மர உத்தரம் ஒரு செமி சர்க்குலரா இருந்ததுன்னா அதுக்கு மரத்தை புகை போட்டு வளைச்சி இப்படி ஒரு ஹார்ஷூ ஷேப்புக்கு வளைப்பாங்க. அந்த ட்ரெடிஷன் இன்னும் கூட சில இடங்கள்ல இருக்கு. கேரளால சில கோவில் கட்டுமானத்துல அதை இன்னும் வச்சிருக்காங்க. மரத்தை 2 மூங்கில் கழிக்கு நடுவுல கட்டி அது கீழே இருந்து புகை போட்டு அது கொஞ்சம் அதோடைய ஆர்கானிக் கண்டென்ட் ட்ரை ஆக வளையறது ஈஸியாகும். அப்ப நடுவுல ஒரு கயிறு கட்டி இழுப்பான். இப்போ நேரா இருக்கிற சட்டம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா வளைச்சு வில்ல வளைக்கிற மாதிரி வளைச்சு ஃபைனலா அது ஒரு ஹார்ஷூ ஷேப்புக்கு கொண்டாடுவாங்க. அது மாதிரி மரத்தை வளைக்கக்கூடிய ட்ரெடிஷன்ல எல்லாம் நமக்கு ரூஃப்ஸ் இருந்திருக்கு. அந்த கண்டினியூவேஷனை ஸ்டோன்லயும் நம்ம அஜந்தாலோரால பார்க்கிறோம். அப்போ டிம்பர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல இருந்து இந்த காலம் டிசைன் பேட்டர்ன்ஸ், ராஃப்டர்ஸோட டிசைன் பேட்டர்ன்ஸ் ஸ்டோனுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணி டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி அந்த டிசைனை மட்டும் அப்படியே கண்டினியூ பண்ணி கொண்டு வந்துட்டு இருந்தாங்க. ஸோ ஒரு காலம்னுடைய டெவலப்மெண்ட்னு படிக்கிறதுனா அதை 3 பாகங்களா பார்ப்போம். ஐயா அவர் ரொம்ப அழகாக முதல்ல ஆரம்பிக்கும் போதே சொன்னார், கீழே பலிப்பீடம் மாதிரி ஒரு கல் இருக்கும்னார். அதை டெக்னிக்கலா பேஸ் அப்படிம்போம். அதுக்கு மேல ஸ்தம்பமா இருக்கக்கூடியது அது காலம், மேல இருக்கக்கூடிய போதிகை அதுக்கு தான் கேபிட்டல்னு பேர். இப்போ இது ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டைல்ல நம்ம அதுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கறது இல்லை. ஆனா கோயில்கள்ல, மண்டபங்கள்ல, பிராச்சீனமா இருக்கக்கூடிய மடாலயங்கள் எல்லாம் நீங்க பார்க்கலாம். கீழே இந்த ஸ்தம்பம் இருந்ததுன்னா அது நேரா போய் ரூஃப் அப்படியே டச் பண்ணாம ரெண்டுத்துக்கும் நடுவுல அலங்காரம் பண்ணி ஒரு கல்லையோ இல்ல சொதையிலையோ ஒரு மரத்துல கூட பண்ணி அங்க வச்சிருப்பாங்க. அதுக்கு கேபிட்டல் அப்படின்னு பேர். நம்ம ரொம்ப இன்சிக்னிபிகண்டா கன்சிடர் பண்ற ஒரு பார்ட் அது. அதை நின்று யாரும் பெருசா கவனிக்கிறது இல்லை. ஒரு ஸ்தம்பத்திலான ஒரு தூண்ல இருக்கிற சிற்பத்தையாவது 2 நிமிஷம் நின்று பார்ப்போம். ஆனா அதுக்கு மேல இருக்கக்கூடிய அந்த போதிகையெல்லாம் நம்ம ரொம்ப கேர் எடுத்துக்கிறது இல்லை. உள்ளபடியே ஆனா ஒரு கோவில் எந்த டைம் பீரியட்ல கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணாங்க அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு க்ளூ வேணும்னா the first and the most easiest way to identify the time period for a temple construction is the capital. இந்த மேல இருக்கக்கூடிய அந்த போதிகை. இப்போ இந்த படத்துல முன்னாடி இந்த படத்துல நீங்க அந்த தூண் இருக்கு, கீழே இருந்து பாத்தீங்கன்னா அது கீழே ஒரு பலகை கல் மேலதான் அந்த தூண் நிக்குது. அந்த பலகை கல்லுக்கு தான் பேஸ்னு பேர். அதுக்கு மேல அந்த ஸ்தம்பம் இருக்கு. ஸ்தம்பம் நேரா மேல போய் முட்டாமல் அங்க அலங்காரம் பண்ணி ஒரு கல்லை வச்சிருக்காங்க இல்லையா, அதுக்கு தான் கேபிட்டல்னு பேர். So how do we estimate the time period of construction of a temple based on the capital design?
Simply said, every different dynasty, every distinct dynasty had a different style. போதிகைகளை பொறுத்த வரையிலும் ஒவ்வொரு காலமும் அதனுடைய டிசைன் பேட்டர்ன் மாறிக்கிட்டே வந்திருக்கு. அதை தொகுத்து பார்த்தோம்னா பல்லவர்களுக்கு ஒரு 3-4 அம்சங்கள், சோழர்கள்ல முற்கால சோழர்கள் வரைக்கும் ஒரு மாதிரி, ராஜராஜன் எல்லாத்துலயுமே ஒரு பெரிய கேம் சேஞ்சர். ஸோ அவரோட காலத்துல ஒரு ஸ்டைல் மாறுது. அது ஒரு குலோத்துங்கன் காலம் வரைக்கும் வந்து, 2ஆம் குலோத்துங்கன்லேருந்து ஆரம்பிச்சு இது இன்னுமே டிசைன் மாறி லேட் சோழா பீரியட் வரைக்கும் அது வெவ்வேறு ஸ்டைல்ல இருக்கு. ஸோ பல்லவர்கள்ல ஒரு 3-4 டிசைன் பேட்டர்ன், அதே மாதிரி சோழர்கள்ல ஒரு 4-5 டிசைன் பேட்டர்ன்ஸ். இந்த டிசைன் பேட்டர்னை ஒரு மாதிரியா மனசுல வாங்கிக்கிட்டோம்னா எந்த கோயிலுக்கு போனாலும் ஒரு 90-95% அக்யூரசியோட அது என்ன டைம் பீரியடுங்கிறத நீங்க அசியூம் பண்ணிடலாம். எபிகிராஃபி இஸ் தி ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபோர்மோஸ்ட் ப்ரூஃப், அதை பத்தி சந்தேகம் இல்லை. ஆனா கல்வெட்டு படிக்க வரல, தெரியல அப்படிங்கிற பட்சத்துல by just noticing the design, அதை வச்சு நீங்க ஒரு மாதிரி இது எந்த டைம் பீரியட்னு சொல்லிடலாம். இது நமக்கு மட்டும் காமன், இது நம்முடைய மட்டும் ஒரு எக்ஸ்க்ளூசிவ் டிசைன் சிஸ்டம் இல்ல, அக்ராஸ் த குளோப் இது இப்படி தான் இருந்திருக்கு. Oldest system of studying capitals or போதிகை starts from the Greek period, which is roughly இவங்க பண்ணியிருக்கிற இந்த சில ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எல்லாம் takes us back to 2600 years வரைக்கும், 300 years வரைக்கும் பின்னாடி கொண்டு போறாங்க. அதுல மேல இருக்கக்கூடிய படத்துல நீங்க பார்க்கலாம், மோஸ்ட் சிம்பிளஸ்ட் காலம் அதுல இருக்கும். ஒன்னும் பெரிய வேலைப்பாடே இருக்காது, ஒரு வட்டமான கல், அவ்வளவுதான். அதுக்கு அடுத்த டிசைன் பேட்டர்ன் ஒரு வால்யூட்னு சொல்லும். அது இந்த நத்தையினுடைய கூடுல இருந்து அது இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆயிருக்குன்னு சொல்றாங்க. அது ரொம்ப அழகான கான்சென்ட்ரிக் சர்க்கிள்ஸ், ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான ப்ரிசிஷன்ல இருக்கும். இந்த கான்சென்ட்ரிக் சர்க்கிள்ஸ் ஒரு பக்கம் அப்படி சுத்தி 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 வளைச்சு அது அப்படியே எக்ஸ்டெண்ட் ஆகி இந்த பக்கமும் வந்து சேரக்கூடியதுன்னு இப்படி ரெண்டு, இது செகண்ட் ஃபேஸ் டிசைன் பேட்டர்ன். மூணாவது கீழே இருக்கக்கூடியது சிம்பிளா ஒரு பூக்கூட, ஒரு ஃப்ளவர் பாஸ்கெட், அதையே டிசைன் ஃபீச்சரா வச்சு மேல வச்சிருக்காங்க. கிட்டத்தட்ட பழைய வீடுகள்ல, ஒரு சுதந்திரத்துக்கு கொஞ்சம் முன்னாடி வரைக்கும் கட்டப்பட்ட நிறைய வீடுகள்ல இந்த லாஸ்டா இருக்கக்கூடிய அந்த கொரிந்தியன் டிசைன் பேட்டர்ன் இருக்கிறத நீங்க பார்க்கலாம். ஏன்னா அது இங்கிலீஷ் டிசைன்ல அது ரொம்ப பாப்புலரா இருந்தது. ஸோ இங்கேயும் வந்து ஒரு பீரியட்ல நம்ம அதெல்லாத்தையும் இங்க அடாப்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்த காலத்துல வீடுகள், எஸ்பெஷலி இன்னைக்கும் கூட ஜார்ஜ் டவுன் எல்லாம் போனீங்கன்னா அங்க அந்த பழைய வீடுகள்ல இந்த கொரிந்தியன் டிசைன் கேபிட்டல்ஸ் இருக்கிறத நீங்க சகஜமா பார்க்கலாம். ஸோ அப்போ இதுக்கு இந்த டிசைன் டிஃபரன்சஸ் இருக்கு இல்லையா, இதுக்கு தான் ஆர்டர்ஸ் அப்படின்னு பேரு. சிம்பிளி செட், ஆர்டர் அப்படின்னு சொன்னோம்னா ஒரு 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 கன்ஃபியூஸ்டு ஸ்டேட்டுக்கு ஆப்போசிட். சம்திங் தட் விச் இஸ் ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்ட், சம்திங் தட் விச் இஸ் கிளியர் கட், ஸ்டாண்டர்டா இருக்கு அப்படிங்கிற அர்த்தத்துல வருது இல்லையா, அதனால இதை ஆர்டர்னே சொல்லிடுறாங்க. ஸோ அந்த ஆர்டர்ஸ் இதை தான் ஸ்டடி பண்றோம். இதை ஸ்டடி பண்ணி தான் டைம் பீரியட் ஃபார் டெம்பிள்ஸ் அதெல்லாத்தையும் நம்ம அசியூம் பண்றோம். ஸோ இதுல இந்த ஒரு டிசைன் பேட்டர்ன் எதுல இருந்து இவால்வ் ஆயிருக்குன்னு சொல்லியிருக்கேன். The video will be anyways there. I'm not getting into the detail because of paucity of time. Let's get into the actual topic. So Greece periodல Greek designsல உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் பண்ண ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்ல டாப் மோஸ்ட் கால் டோரிக், அதுக்கு அடுத்து இருக்கிறது அயானிக் வால்டிங், தேர்ட் இருக்கு அயானிக், தேர்ட் இருக்கிறது கொரிந்தியன். அந்த கொரிந்தியன் நீங்க பார்க்கலாம் ஃப்ளவர் பாஸ்கெட். அதுக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா ஒரு ரீசன் அவங்க சொல்றது, கொரிந்தியன் கேபிட்டல்ஸ் அது எப்ப யூஸ் பண்ணாங்கன்னா, நினைவு இல்லங்கள் கட்ட ஆரம்பிச்ச போது, மன்னர்களுக்கோ இல்ல பெரிய ஆட்களுக்கு நினைவு இல்லம் கட்ட ஆரம்பிச்ச காலத்துல அது ஒரு பெரிய கோவில் மாதிரி அவங்க கட்டும் போது இந்த கொரிந்தியன் கேபிட்டல்ஸை யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க. அதுக்கான இன்ஃப்ளூயன்ஸ் அந்த அவங்களை புதைச்சிருப்பாங்க இல்லையா, அதை மேல வைக்கக்கூடிய அந்த மலர் கூடைகள்ல இருந்தே அந்த இன்ஃப்ளூயன்ஸ் வந்ததுன்னு ஸ்டடி பண்றாங்க. ஸோ இன் மெமரி ஒரு ஃப்ளவர் பாஸ்கெட் வச்சு அவங்க அந்த இடத்துல நின்று அப்சர்வ் சைலன்ஸ் இல்லையா, அதோடைய டிசைனே இம்பாக்ட் பண்ணி இது வந்திருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. ஸோ இதே மாதிரி கிளாசிக்கல் ரோம்லயும் ஒரு 3 டிஃபரெண்ட் ஸ்டைல் இருக்கு. அது இன்னும் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகி 5 டிஃபரெண்ட் ஸ்டைல் வரைக்கும் எல்லாம் கொண்டு போறாங்க. ஒரு லெவல்ல அரௌண்ட் 12th 13th செஞ்சுரிக்கு அப்புறமா மல்டிபிள் ஆர்டர்ஸை கம்பைன் பண்ணி ஒரு டிசைனுக்கு கொண்டு வந்துடுறாங்க. I'll just have a quote from a popular architect from the 16th century. In architecture, the word organize, orders, signifies a composition of a pedestal, a column, and an entablature together with their ornamentation. Order means a perfect and regular disposition of all the parts of the beautiful composition. In a word, order is the opposite of confusion. Simply said, order na confusion அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கு எதிர்ப்பதம். அப்போ இது தெளிவா இருக்கு அப்படிங்கறதுனாலயும் தெளிவை கொடுக்கறதுனாலயும் இதுக்கு ஆர்டர்ஸ் அப்படின்னு பேர் வச்சதா 16th century architect from Italy, he gives the testimonial to it. Now getting into our school of orders that we have here. Why do we first of all need a classification? இது இல்லாம போனா என்ன ஆகுது? இதால ஸ்ட்ரக்சரல் ஒர்க் இருக்கான்னு பாத்தீங்கன்னா அது ஒண்ணும் கிடையாது. இட் டஸ் நாட் சர்வ் எனிதிங் ஸ்பெஷல். அந்த இடத்துல ஒரு கல்லை வச்சாலும் ஸ்ட்ரக்சரல் இஷ்யூ இஸ் சால்வ்ட். பட் வை கார்வ் இட் அவுட், வை டெக்கரேட் இட், அதுக்கு என்ன நெசசரின்னு பார்த்தா, இது ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் பியூட்டி ஆஃப் அ ஸ்ட்ரக்சர்ங்கிறத தாண்டி there is a hierarchy that the architects have followed.
எப்படி கோயில்களுடைய எவல்யூஷன் ஓவர் பீரியட்ஸ், புதுசா மெட்டீரியல்ஸை யூஸ் பண்றது, கொஞ்சம் இன்ட்ரிகேட்டான டிசைன் டீடைலிங்க்கு போறது, அது மாதிரி அந்த சேஞ்சஸ் எப்படி மாறி வருதோ, வெளியில இருந்து வரக்கூடிய சில இன்ஃப்ளூயன்சஸ் எப்படி கொண்டு வருதோ. இப்போ எனி சோலா டெம்பிள், ஜஸ்ட் ஹேண்ட் பிக் இட், கம்பேர் இட் வித் தி ராஜராஜேஸ்வரம் அட் தாராசுரம். இரண்டாம் ராஜராஜனுடைய தாராசுரம், இன்னைக்கு ஐராவதீஸ்வரர்னு சொல்லப்படுற அந்த கோவில், அதோட கம்பேர் பண்ணி பார்த்தோம்னா ஸ்ட்ரைக்கிங் டிஃபரன்ஸ் இருக்கும். ஆர்கிடெக்சர்ல, டிசைன்ல, இன்னும் சொல்லணும்னா டாக்டர் சத்யமூர்த்தி மென்ஷன் பண்ணியிருந்தார், வித் தி இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆஃப் டிஃபரெண்ட் கல்ட்ஸ் the iconography also changed. ஒரு உன்மத்த பைரவர்லாம் முதல்ல இடம்பெற கோஷ்டத்தை அந்த கோவில்ல பார்க்கிறோம். அது மாதிரியான இன்ஃப்ளூயன்சஸ் நிறைய வர வர கம்ப்ளீட் லாங்குவேஜ், the architectural language that the temple speaks, that changes. So இதுக்கான clues are first and foremost with the orders. So தாராசுரத்தில் இருக்கக்கூடிய ஸ்தம்பங்கள்ல கங்கர்களுடைய வேலைப்பாட்டினுடைய தாக்கம் இருக்கு. இது மாதிரி ஒரு தியரி. அது எதனால அப்படின்னு கேட்டா, ஒரிஜினல் கங்கா ஆர்கிடெக்சர் எப்படி இருந்தது, அதனுடைய இன்ஃப்ளூயன்சஸ் இங்க எப்படி பார்க்கிறோம். இப்போ சுவாமி ரொம்ப காமனான ஒரு ஐகனோகிராஃபி சிவபெருமானுக்கு இருக்கு. தட்சிணாமூர்த்தினா ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் இருக்கு, தியான ஸ்லோகம் இருக்கு, அதுபடி பண்றது. அதுல ஒரு சேஞ்ச் அவன் கொண்டு வரும்போது, இந்த மாதிரி தட்சிணாமூர்த்தி இந்தியால வேற எங்க இருந்ததுன்னு பார்த்து, ஓ இதால இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆயிருக்கான், ப்ராபபிள் ரீசன் ஃபார் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் என்னன்னு அடுத்து தேடுவாங்க. அப்போ அந்த டைம்ல ஏதாவது ஒரு மேரிட்டல் அலையன்ஸ் பிட்வீன் தீஸ் டூ கிங்டம்ஸ், இல்ல ஒரு வார், இது மாதிரி நடந்திருந்தா இதால இந்த இன்ஃப்ளூயன்ஸ் வந்திருக்கலாம் அப்படின்னு ஸ்டடி பண்ணப்படுறது. இன்ஃபேக்ட் அந்த அளவுல தான் கொனார்க் கஷேத்திரத்தில் இருக்கக்கூடிய சன் டெம்பிளினுடைய இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இஸ் ஃப்ரம் சோலா கண்ட்ரின்னு ஃபீல் பண்றோம். ஏன்னா எப்படி பார்த்தாலும் குலோத்துங்கன் எடுப்பித்த மார்த்தாண்டாலயம் ப்ரீடேட்ஸ் த சன் டெம்பிள் அட் கொனார்க். அதனால இதனுடைய இன்ஃப்ளூயன்ஸ், இந்த ரதம் மாதிரியான ஸ்ட்ரக்சருக்கான இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இங்கே இருந்தே போயிருக்கலாம். பிகாஸ் பை தென் தே ஹேட் மேரிட்டல் எக்ஸ்சேஞ்சஸ் அப்படின்னு தெரிய வருது. ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு ஹிஸ்டரி கிவ்ஸ் அஸ் the chronology is placed without any doubt by a detailed study of the orders. Now, just take you through a quick collage of probable and popular cave temples that we are going to consider now for the Pallavas first. The most popular Mandagapattu cave temple, அது மும்மூர்த்திகளுக்கும் எடுப்பித்ததாகவும் முதல்ல கருங்கல்ல எடுப்பித்ததாகவும் அந்த பிரபலமான சம்ஸ்கிருத ஸ்லோகம் அங்க ஸ்தம்பத்துல இருக்கு. மகேந்திரவர்மன் எடுப்பித்தார், விசித்திர சித்தனுடையது, சந்தேகம் இல்லை. அடுத்தது அவுட்ஸ்கர்ட்ஸ் ஆஃப் காஞ்சிபுரம், the beautiful மாமண்டூர் caves, அதுலயும் ரெண்டாவது பிக்சர்ல நீங்க பார்க்கலாம். ரொம்ப யூனிக்கா இந்த பிக்சர் நான் எடுத்ததுக்கு காரணம், சாதாரணமா கேவ் டெம்பிள்னா பிளாட்டா இருக்கிற ஒரு பாறையை குடஞ்சி உள்ள போவாங்க. இங்க the kind of inventor that மகேந்திரவர்மா was, கார்னர்ல ப்ரொஜெக்டா இருந்த ஒரு காலமை எடுத்து ஒரு பாறையை எடுத்து ஒரு பிரதட்சண பாதத்தை முதல்ல அட்டெண்ட் பண்றான். ஒரு எல் ஜங்ஷன் மாதிரி அதுல கிடைக்குது. நேச்சுரலாவே அந்த ராக் வெளில இப்படி ப்ரொஜெக்ட் ஆயிருக்கு. சோ அதுல நேரா வெட்டி ஒரு சன்னதியை ஏற்படுத்தி அதுல ஒரு லிங்க ஸ்தாபனத்தை மட்டும் பண்ணாம அந்த சுவாமியை பிரதட்சணம் பண்ணி வர்றதுக்கு ஒரு பிரதட்சண பாதம். அப்போ ரெண்டு செட் ஆஃப் காலம்ஸ் கொடுத்து நடுவுல ஒரு காரிடாரை ஃபர்ஸ்ட் அட்டெண்ட் பண்ணிருக்காங்க. இட் இஸ் அன்பினிஷ்ட், பட் ஒரு ஏர்லியஸ்ட் அட்டெம்ப்ட் ஃபார் ஒரு பிரதட்சண பாதம் இதை எடுத்துக்க முடியும். மூணாவது, highly ornate columns from the popular Vaikunta Perumal temple of Nandivarma Pallava, the second. இதுல சிம்மபாத ஸ்தம்பம்னு அதுக்கு பேர் கொடுத்துறோம் டெக்னிக்கலா. இந்த பாதத்துல கீழே ஒரு சிம்மத்தை வச்சு காமிச்சிருக்கிறதுனால சிம்மபாத ஸ்தம்பம்னு. கஜபாத ஸ்தம்பத்தை பத்தி ஒரு ரெஃபரன்ஸ் இருக்கு, பட் சோஃபார் ரொம்ப பாப்புலரான யானையோட மோட்டிஃபோட இருக்கிறது இங்க நம்ம ரொம்ப பார்க்க முடியல. பட் வியாழபாத ஸ்தம்பம் தாராசுரத்திலையும் கைலாசநாதர் கோயிலையும் நமக்கு கிடைச்சிடும். அடுத்தது இது சிம்மபாத ஸ்தம்பம், மகாபலிபுரத்துல ஆதிவராகர் குடவரையில பார்க்கக்கூடியது. Next one, again one more from the Trichy rocket. அடுத்து so இப்போ டீடைலா ஒரு காலமையும் பார்த்துடுவோம். The first and foremost we are starting with Mandagapattu. There are debates as to this is the first or not ங்கறது. I'm not getting into it. Popularly accepted to be one of the earliest cave excavated by the Pallavas, undoubtedly by Mahendravarma. இப்போ இதுல இருக்கக்கூடிய அந்த காலம்ஸ் அதோட ஸ்ட்ரக்சரல் ஆஸ்பெக்ட் பார்த்தா அதனுடைய width கிட்டத்தட்ட 2 அடிக்கு 1.25 அடிக்கு அந்த width வருது. 1.25 அடிக்கு 1.25 அடியா ஒரு சதுரமா அந்த காலம்கான பிளான் இருக்கு. Geologists generally feel, given the quality of granite, இந்த குடவரைக்கு இவ்வளவு கனமான ஒரு காலம் தேவையே இல்லைங்கிறாங்க. இவ்வளவு பெருசா இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படிங்கிறாங்க. பட் then why did he go for it? Simply said, this is the early stage. இப்பதான் ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்காங்க. They will obviously not want to take any risk, and they are working with a material which, when once you make a mistake, there is no scope for correction. ஒரு வாட்டி போயிடுச்சு அப்படின்னா அவ்வளவு வேலையும் போயிடும். இமேஜின் இது மொத்தமும் ஹேண்ட் சிசில் பண்ணி கிராமா அந்த கருங்கல்ல குறைச்சி உள்ள கொண்டு போயிருக்காங்க. சோ இதுல ஒரு சின்ன மிஸ்டேக்னால அதை திருத்த முடியாதுங்கிறதுனால they have gone for what is, I mean more than what is needed. அதனால ஏற்பட்ட ஸ்தம்பங்கள். இப்ப அதுல இருக்கக்கூடிய அந்த கேபிட்டலை மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணுவோம். ரொம்ப பிளெயினா கிட்டத்தட்ட கிரீக் டாரிக் ஆர்டர் மாதிரி ஆர்னமெண்டேஷனுக்கு ரொம்ப ஸ்கோப் கொடுக்காம சிம்பிளா அந்த கேபிட்டல் போதிகை என்ன வேலை பண்ணணுமோ அதை மட்டும் பண்ற மாதிரி காலமையும் மேல இருக்கக்கூடிய அந்த ரூஃபையும் கனெக்ட் பண்ணி
லோட் டிரான்ஸ்ஃபரை ஃபெசிலிட்டேட் பண்ற மாதிரி வச்சிருக்காங்க. திஸ் இஸ் தி ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் தி ஃபோர்மோஸ்ட் ஷேப். இதுல இருந்து தான் the design detailing நமக்கு ஸ்டார்ட் ஆகுது. மண்டகப்பட்டு is significant for many reasons, one of which is the evolution of orders also, இந்த கேபிட்டலுக்கும் சேர்த்து. அடுத்தது மாமண்டூர்ல இருக்கக்கூடியது. இதுல for the first time அந்த curve feature கொஞ்சம் கார்னர்ஸ்ல மட்டும் ட்ரங்கேட் பண்ணி அதை சாப் பண்ணி ஒரு சின்ன ஷாம்ஃபர் மாதிரி கொடுத்து ஃபர்ஸ்ட் அட்டெம்ப்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இதுக்கான இன்ஃப்ளூயன்சஸ் எங்கேருந்து வந்தது அப்படின் போது ஐ ஃபாண்ட்லி ரீகால் வாக்கிங் டவுன் தி 100 pillared mandapam of Kanchi Varadaraja Swami temple with Dr. Satyamurthy when he used to say local influences as the sculptor was working there. அப்ப அவன் அங்க பார்த்த காட்சிகள், அங்க பார்த்த மிருகங்கள், அங்க பார்த்த பறவைகள்லாம் எப்படி அவனை இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணும் அப்படிங்கறத பத்தி பேசிட்டு இருந்தார். ஏன்னா அங்க அந்த கொடுங்கையில பாத்தீங்கன்னா ஒரு 2 குரங்கு உட்கார்ந்துருக்கும். அது it does not serve any purpose, but as you can imagine 450 years back Vijayanagara period when that mandapam was being commissioned and worked upon, அந்த கோயில குரங்குகள் நிச்சயமா இருந்திருக்கலாம். அது தாவி தவி வந்து மேல உட்கார்ந்து இருக்கலாம். சோ அது வெறுமே அந்த பிளேனா அந்த கொடுங்கையை விடுவானே, அது மேல ஒரு குரங்கையும் பண்ணி வைப்போமே அப்படின்னு அவன் பண்ணினான்னு ஒரு அழகாத ஒரு நரேட்டிவ் மாதிரி சொல்லி இருந்தார், which I always apply. சோ இங்கேயுமே இந்த இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இந்த டிசைனுக்கு இந்த இன்ஃப்ளூயன்ஸ் எங்கே இருந்து வந்தது? சரி, டாரிக் ஆர்டர் அது ரொம்ப பிளெயினா இருந்தது, பேசிக்கா பண்ணியாச்சு. பட் அதை கட் பண்ணி அதுல ஒரு ட்ரங்கேட் பண்ணுவோங்கிற இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ப்ராபப்ளி இந்த காலம்ஸை சிப் பண்ணும்போது ஒரு ஸ்மூத் காலமை கட் பண்ணி அந்த எட்ஜ் கொஞ்சம் கிளியரா இருந்தா அது இன்னும் கொஞ்சம் அழகா இருக்கும் than just being curvilinear. சோ அதை சும்மா அவன் ஷாம்ஃபர் பண்ணி பார்த்து அதையே ஒரு டிசைனா கொண்டு வந்திருக்கலாம். அடுத்தது அது அப்படியே கண்டினியூ ஆகுது. ஸோ தூசி மாமண்டூர் அண்ட் குரங்கனில் முட்டம் இது மாதிரியான ஏர்லி ஸ்டேஜ்ல பண்ண நிறைய கேவ் டெம்பிள்ஸ்ல இந்த காமனான காலம் இருக்கிறத பார்க்கிறோம். There is a big leap when he shifts down south. திருச்சியில் இருக்கக்கூடிய குடவரை கோயில்கள், மலக்கோட்டையில மேல தாய்மான சுவாமி கோயில் மேலையும் கீழையுமா இருக்கக்கூடிய 2 குடவரைகள். I'm not getting into the discussion as to whether it belongs to the Pandyas or not. Just picking the upper cave and the lower cave, considering it to be Pallava. So அதுல first over ornamentation occurs. So இப்போ இதுல இந்த காலமுடைய கிராஸ் செக்ஷன் நீங்க பார்க்கலாம். இதுவரைக்கும் பார்த்த தூசி மாமண்டூர் ஆர் கைலாசநாதர் நம்ம மண்டகப்பட்டு அது மாதிரிலாம் எதுவுமே இல்லாமல் ரொம்ப ரொம்ப ஆர்னமெண்டல் பேட்டர்ன். இதுல அந்த போதிகையை பிளெயின் ஆக்கிட்டு அதுக்கு கீழே ஒரு ஆம்லக்கான்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஒரு கம்ப்ரெஸ்ட் கூஸ்பெரி மாதிரியான ஒரு டிசைன், அதுக்கு கீழே தாமரை பெட்டல்ஸ், அதுக்கப்புறம் கீழே ஒரு இன்வெர்டட் லோட்டஸ், அதுல முத்துக்களை வரிசையா ஸ்ட்ரிங் பண்ணி கோத்தா மாதிரி இருக்கிற பேட்டர்ன்ஸ் தெரியுது இல்லைங்களா? அது கிட்ட போய் பார்த்தோம்னா each of it is a pearl garland. அத முத்து அப்படியே கோத்து தொங்க விட்ட மாதிரி. சங்க பாடல்கள்ல தூண்களை சுத்தி இந்த மாதிரி முத்துக்களை கட்டி வைத்திருந்தது பத்தின ஒரு ரெஃபரன்ஸ் வருது. ப்ராபப்ளி அது அப்ப இருந்திருக்கலாம். அதனுடைய எக்ஸ்டென்ஷனை இவன் ஸ்டோன்ல டெபிக்ட் பண்றதுக்காக தூண்கள்ல அந்த முத்து வடங்களை வரிசையா கட்டினா மாதிரி ஒரு அலங்காரம் பண்றான். சுவாமி நம்ம எழுந்தோட பண்ணும்போது அந்த மண்டபத்தை முத்தால் எல்லாம் அலங்காரம் பண்றோம் இல்லையா? அதனுடைய ஒரு எக்ஸ்டென்ஷனா கருங்கல்ல முத்துலியே அலங்காரம் பண்ணியிருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை பாக்குறோம். அதுக்கப்புறமா அந்த காலம் நடுவுல 8 பட்டைகளா மாறி கீழே திருப்பி ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்கொயர் பேஸுக்கு வந்துடும். ஸோ அந்த ஸ்கொயர் இஸ் வேர் தி பவர் இஸ், இந்த லோட் கம்ப்ளீட்லி டேக்ஸ் அப் தேர். ஸோ இந்த இடத்துல என்ன தெரிஞ்சுட்டு இருக்கான்னா, மண்டகப்பட்டில இருந்து திருச்சி மலக்கோட்டைக்கும் நடுவுல அவன் கத்துக்கிட்டது என்னன்னா, இவ்வளவு ஹெவியான காலம்ஸ் தேவையில்லை, அப்ப இருக்கிற கருங்கல்ல கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைச்சு அதுல அலங்காரமான மோட்டிவ்ஸை கொண்டு வரலாங்கிறது இஸ் த லேர்னிங் தட் ஹி ஹேட் ஹேட். ஸோ அது கேபிட்டல்லையும் ஷாஃப்ட்லையும் எதிரொலிக்க பார்க்கிறோம். The most ornamental in Mahabalipuram, of course, is the Adivaraha cave temple. Though it's called as Adivaraha cave temple because of the Varaha panel, அது முன்னாடி இருக்கக்கூடிய இந்த சிம்மபாத ஸ்தம்பங்கள், இது ரெண்டுத்துலயுமே மேல அந்த தரங்க போதிகை அப்படின்னு அதுக்கு ஒரு நேம் கொடுக்கிறோம். தரங்கம்னா அந்த கடல் அலைகள் மாதிரி வரி வரியா மேல அந்த பிளேனா இருந்த ஆர்டரை கேபிட்டல்ல வரி வரியா வளைச்சு கொண்டு வந்திருக்கான். அதற்கு தரங்க போதிகைன்னு டெக்னிக்கல் டேர்ம் கொடுக்குறாங்க. அகைன் அந்த கடற்கரை ஓரமாவே கட்டப்பட்டது, அலைகளுடைய இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இருக்கலாம், just as an extension, as an imagination. So இந்த போதிகை first occurs in Mahabalipuram. So from Mandagapattu to Tiruchi to Mahabalipuram now. Mahabalipuram, of course, it's a continuous workmanship. ஒரு குடவரையும் வெவ்வேறு காலத்தை சேர்ந்தது. ஃபைனலா கடற்கரை கோயில் வரைக்கும் அது வெவ்வேறு காலகட்டத்தில் கட்டினது. ஸோ மகாபலிபுரத்துக்கு போனோம்னா ஆல்மோஸ்ட் எல்லா பல்லவ ஆர்டர்ஸையும் நீங்க 1-2 சாம்பிள்ஸ் பார்த்துடலாம். அதுல ஒரு மோஸ்ட் கிளாசிக்கல் டிசைன் ஃபார்மேட்னா இந்த தரங்க போதிகையா கட்டப்பட்டிருக்க இந்த இடம். சோ இதுல திருச்சியில பார்த்த அந்த ஸ்தம்பத்தை ரீடைன் பண்ணிக்கிட்டு கேபிட்டலை மட்டும் இன்னும் கொஞ்சம் ஆர்னமெண்டலா மாத்தி கீழே ஒரு சிம்ஹத்தையும் உட்காந்து வச்சுடுறான். சோ அந்த ஸ்கொயர் பேஸ் கூட இன்னும் குறுகி இவ்வளவு இருந்தா போரும் காலம்ஸ், அதோடைய இந்த வெயிட்டை தாங்கிறதுக்கு இவ்வளவு இருந்தா போருங்கிறத புரிஞ்சுக்கிறான். சோ ஒரு கிளாசிக் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ட்ரையல் அண்ட் எரர் அண்ட் ஹவ் யூ லேர்ன் பை எக்ஸ்பீரியன்ஸ். நெக்ஸ்ட்
So you can see a detailed look. அதில் அந்த தரங்க போதிகையினுடைய அந்த தரங்கங்கள் தெரியுது, அந்த அலையலையா இருக்கக்கூடிய அந்த டிசைன் பேட்டர்ன் தெரியுது. நெக்ஸ்ட், எபிடோம் ஆஃப் பல்லவா பியூட்டி, காஞ்சி கைலாசநாதா. இதுல காலம்ஸ் இல்ல, நான் அந்த பிலாஸ்டர்ஸ் மாதிரி இருக்கிற ஃபார்மை சொல்றேன். ஒரு காலம்னுடைய ஒரு பாதியை வெட்டி அலங்காரமா யூஸ் பண்ணா அதுக்கு பிலாஸ்டர் அப்படின்னு பேர், ஹாஃப் ஆஃப் அ பில்லர்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ இதுல இது வந்து சுவாமியினுடைய ஜலந்திர சம்ஹார மூர்த்தி ஸ்வரூபம், அது கோஷ்டத்துல எழுந்தருளை பண்ணியிருக்காங்க. அதுக்கு ரெண்டு பக்கமும் இருக்கக்கூடிய அந்த சிம்மங்கள், பக்கத்துக்கு ரெண்டா 4 சிம்மங்கள் இந்த தூண்ல இருந்து பாயறா மாதிரி உட்காந்து இருந்த சிம்மம் கொஞ்சம் டைனமிக்கா இருக்கட்டும்னு நிக்க வச்சுட்டான் போல் இருக்கு. ஸோ பட் ஹிஸ் அகைன் ஹிஸ் இமேஜினேஷன் அந்த கம்ப்ளீட் ஷாஃப்டோட லென்த்துக்கு அது வரக்கூடிய அந்த ஃபார்மை இந்த சிம்மத்தினுடைய மார்பு வயிறு பகுதியா எடுத்துக்கிட்டா அதோட முகத்தையும் கார் பண்ணினா அந்த ஸ்தம்பமே சிம்மபாத ஸ்தம்பம்ங்கிறது கிட்டத்தட்ட இது ஒரு சிம்மமே அந்த ஸ்தம்பம் ஆயிட்டா மாதிரி காமிக்கிறதுக்கு யூஸ் ஆகுது. சிம்ஹாசனம்னு சொல்லி சுவாமிக்கு நம்ம அதுல தானே எழுந்துருளை பண்றோம். சுவாமியினுடைய அந்த ஆசனத்தை 4 பக்கம் சிம்மங்கள் தாங்குது இல்லையா, அந்த மாதிரி இங்கேயும் அந்த மண்டபம் ஜலந்திராசுர சம்ஹார மூர்த்தி இருக்கார். அந்த மண்டபத்தை தாங்கிறது சிம்மமே தூண்களாக மாறி அதை தாங்குற மாதிரி அப்படின்னு வச்சிருக்கோம். நெக்ஸ்ட் ஒன், இதுவும் கைலாசநாதர் கோவில்ல உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற அந்த சின்ன சின்ன சன்னதிகள். அதுல ஒவ்வொரு சன்னதிக்குமே 4 தூண்கள். இதுல எல்லாத்துலயும் சிலதுல சிம்மபாத ஸ்தம்பமாவும் சிலதுல வியாழபாத ஸ்தம்பமாவும் காமிக்கிறான். அதுலயும் அந்த தரங்க போதிகையினுடைய ஒரு மினியேச்சர் மேல இருக்கிறத பார்க்கலாம். ஹார்ட்லி 4 inches thick. அதுல அந்த தரங்கத்தை காமிச்சிருக்கிறது. நெக்ஸ்ட் ஒரு க்ளோஸ் அப் இமேஜ். நெக்ஸ்ட், வைகுண்ட பெருமாள் டெம்பிள், நெக்ஸ்ட் லெவல் ஆஃப் கிளாசிசிசம். இதுல தரங்க போதிகையில அவன் கொண்டு வந்து முடிச்சுடுறான். So arguably the Taranga Botike's design pattern seems to be the highest point achieved under the Pallavas. So இதுக்கு next one, yeah, local parlance-ல ரொம்ப அழகான வார்த்தைகள்லாம் இதுக்கு வச்சிருக்காங்க. இன்னைக்குமே ஒரு ட்ரெடிஷனல் ஸ்தபதியோட ஒர்க் பண்ணும்போது அவங்களுக்குன்னு ஒரு கிளாசரி, அவங்களுக்குன்னு ஒரு வெக்காபுலரி வச்சிருக்காங்க. அதுல மேல இருக்கிற அந்த போதிகையை பலகைன்னு சொல்லியும், அடுத்து இருக்கிறத அந்த தாமரை பூ மொட்டு மாதிரி இருக்கிறத நடுவுல வர்றதுனால அதை இடை அப்படின்னும், கீழே இருக்கிற அந்த ஆம்லக்கா பேட்டர்ன் கும்பம்னும், ஷாஃப்ட் தடி, அது கீழே இருக்கிற அந்த பல்ஜாகர போஷனை கலசம் அப்படின்னும், ஃபைனலா சிம்மத்தீமா வச்சு கம்போஸ் பண்ணியிருக்காங்க. So just the first phase is from Mandagapattu. Just keep going. First phase is from Mandagapattu, where the column was very very simple but heavy. The second phase from Trichy and Mahabalipuram that we saw, where the ornamentation step comes to a middle point. The third phase is Kanchi Kailasanatha, where the line columns, not just the Simha Pada Stambam, but the line columns as such have come. And finally, the fourth phase is the Vaikunta Perumal temple. Due to paucity of time, I'm just rushing through the Chola photographs alone. So the first and the foremost is from Srinivasa Nallu. Here again, I'm showing the pilasters. On the previous one, yeah, on the side la irukra picture la paakalam, the கோஷ்டம் காலியா இருக்கு. மக்கர தோரணத்துக்கு கீழ இருக்கக்கூடிய ரெண்டு காலம்ஸும் பல்லவாவுடைய ஹை டைம் அப்படியே கண்டினியூ ஆகுது. So Adithan Parantaka school is technically an extension of the high point of the Pallavas. So அது கண்டினியூ ஆகிற மாதிரி இருக்கக்கூடிய காலம்ஸ். நெக்ஸ்ட், அகைன் பெரிய கோவில், அங்க இருக்கக்கூடிய போதிகை, அந்த கர்விலினியர் பேட்டர்ன்ஸ் எல்லாம் மாறி போய் கிறிஸ் கிராஸா கட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுறாங்க ஷார்ப்பா. லோக்கல் ட்ரெடிஷன்ஸ்ல இதை வெட்டு போதிகை அப்படிங்கிறாங்க. அது வெட்டப்பட்டிருக்கிறதுனால வெட்டு போதிகைன்னு ஒரு பேரால் அது அழைக்கப்படுது. அடுத்தது துக்கச்சியில பார்க்கக்கூடியது ஒன் ஆஃப் இட்ஸ் கைண்ட். அதுல இருக்கக்கூடிய கேபிட்டல் 4 பக்கமும் அந்த போதிகையை எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிற மாதிரி காமிச்சிருக்கிறது. இஸ் another milestone in the school. திருவக்கரை குலோத்துங்கனுடைய மண்டபம், இங்கதான் இந்த சக்கரம் வைத்து குதிரைகள் யானைகள் பூட்டி தேர் மாதிரி ஒரு மண்டபத்தை செய்து அதுல பெரும்பாலும் நடராஜா இருப்பார், இல்ல உற்சவ காலத்தில் நடராஜாவை எழுந்தருளை பண்ற மாதிரி ஒரு ஓபன் மண்டபமா அதை டிசைன் பண்றாங்க. அது மற்ற நேரத்துல சபா மண்டபமா இன்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸ்ல வருது. அங்க கோர்ட் எல்லாம் நடந்திருக்கு. அடுத்தது தாராசுரம். ஃபைனலி திஸ் இஸ் தி எண்ட் பாயிண்ட். இங்கதான் எப்படி மகேந்திரவர்மனுடைய ஸ்கூல் ஆரம்பிச்சு ராஜசிம்மன்கிட்ட முடிஞ்சுதோ, அப்கோர்ஸ் அதோட எக்ஸ்டென்ஷனா நந்திவர்மன் வரைக்கும் போச்சோ, அத மாதிரி சோழர்கள்ல எனக்கு தெரிஞ்சு ராஜராஜன் is known for his massive attributes, but Rajaraja the second and his architects and sculptors are to be respected. அது சிற்பத்துல இருக்கிற நேர்த்திக்காகட்டும், இல்ல தியான ஸ்லோகத்தை அப்படியே கல்லுக்கு மாத்தினதுல இருந்த நேர்த்தி ஆகட்டும், இல்ல அவங்களுக்கே சுவாமி பேர்ல இருந்த காதலுக்காகட்டும், எல்லாத்துக்கும் மேல 63 அந்த மினியேச்சர் பேனல்ஸ், இதுக்கெல்லாம் பார்க்கும்போது ஹை டைட் ஆஃப் Cholas சொல்லணும்னா, to me personally it is the Dharasuram. This is a beautiful school to study the best phase of Chola architecture. ஏன்னா இங்கதான் முதல்ல ஸ்தம்பங்கள் எல்லாம் நெக்ஸ்ட் ஒன் டிபிக்கல் நார்த் இந்தியன் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் உள்ள வர ஆரம்பிச்சிடுது. நீங்க அந்த போட்டோ வந்து மென்ஷன் பண்ணலன்னா you can easily mistake it to a Ganga or even a Chalukya late phase of Chalukya architecture. அது மாதிரியான போதிகைகள், a clear influence from other countries and the Vyalahasta Shopanam. So grand corridor of Dharasuram temple, where even the roof pattern
gets altered. So in conclusion, studying the capitals is extremely important. Unfortunately, we have a lot more to dwell deep and study the capital design. S.R. Balasubramaniam sir, KSRI sir definitely attempt பண்ணிருக்காங்க. But அது ஒரு லெவல்ல அவங்க கொண்டு போய் டாக்குமெண்ட் பண்ணிட்டு விட்டுருக்காங்க. The probable influences, the pros and cons of it still needs more detailed study. At least documentation should start. Thankfully, with a lot of awareness of late, with digital tools in hand, நிறைய சிற்பங்களை டாக்குமெண்ட் பண்றோம், இன்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் எல்லாம் டாக்குமெண்ட் பண்ணிட்டு வரோம். பட் ஸ்தம்பங்களும் அந்த போதிகைகளையும் தனியாவே டாக்குமெண்ட் பண்றதுக்கான ஸ்கோப் நிறைய இருக்கு. அதை டாக்குமெண்ட் பண்ணி chronologize பண்ணோம்னா அதனுடைய காசஸ், இன்ஃப்ளூயன்சஸ் எங்க இருந்ததுங்கிறத ஸ்டடி பண்ணலாம். ஸோ இதை வச்சுதான் sequential development in architecture can definitely be studied, and evolution of specific schools of architecture can be more understood with more detail and with more depth to it by studying the columns. With that, I conclude my session. Murthy ellam vaali, engal mona guru vaali, arul vaartai endrum vaali, anbar vaali paraabarame. Ram Shri Tyagaraja Kripe, Shri Tyagaraja Maharaja Nandri.